اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، غزہ میں امن بحال قائم کرنے کے لیے پیس پلان، وہ جو پیس پلان بنا ہے غزہ کے لیے، اس پیس پلان کے تحت یوگانڈا نے، افریقی ملک یوگانڈا نے غزہ میں اپنی فوج تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 اہلکاروں پر مشتمل مجوزہ فورس غزہ میں تعینات ہوگی۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یوگنڈا مشن میں شامل ہونے والا پہلا، اس پیس پلان میں شامل ہونے والا پہلا افریقی ملک بن گیا جو 20,000 کے قریب اپنی فوج کو وہاں پر غزہ بھیجے گا۔ غزہ میں جنگ کے بعد امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے مجوزہ بین الاقوامی استحکام فورس کی تشکیل کی سمت ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یوگنڈا کی پارلیمنٹ نے اس فورس میں فوجی دستی بھیجنے کو منظوری دے دی، جس کے بعد یوگانڈا اس مشن میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کرنے والا پہلا افریقی ملک بن گیا ہے۔ اس سے پہلے مراکش بھی اس فورس کے لیے اپنے فوجی دستے فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ یہ فورس امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی جانب سے فروری میں پیش کی گئی تجویز کے تحت تشکیل دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اس مجوزہ انتظام پر سنگین سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی تشویش امریکہ کے سامنے بھی رکھ دی ہے۔ یعنی یہ جملہ بتا رہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کو اس معاملے میں شک ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے، جبکہ حالات ایسے کہ غزہ میں اسرائیلی حملے جنگ بندی سیز فائر کے اعلان کے بعد ابھی بھی جاری ہے، اور معاہدے کے بعد سے، یعنی سیز فائر کا ایگریمنٹ ہونے کے بعد سے اب تک 2,500 فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آ چکی ہے، جس سے جنگ بندی کے مستقبل پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران جنگ۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران میں جو جنگ چھڑی اور 40 دنوں تک کے بڑی دبا کر جنگ چلی، اور پھر اس کے بعد میں واپس سیز فائر ہوا، پھر واپس شروع ہو گئی ہے ابھی 1 مہینے کے درمیان۔ لیکن خبر ابھی اس وقت آ رہی ہے کہ ایران جنگ میں تقریباً 700 امریکی فوجی دماغی چوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ معمولی کنیکشن کے، بتایا جا رہا ہے کہ معمولی کنیکشن کے دیر پا اثرات ہو رہے ہیں، جس پر امریکہ کو تشویش ہے، اور امریکی کانگریس نے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران تقریباً 700 امریکی فوجی ڈرون اور میزائل حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، جن میں اکثریت دماغی صدمے کا شکار ہوئی ہے۔ اگرچہ امریکی فوج ان میں سے بیشتر چوٹوں کو معمولی کنیکشن قرار دے رہی ہے، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایسی چوٹیں برسوں تک یادداشت، توجہ، سر درد، چکر، بے خوابی اور دیگر اعصابی مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، غزہ کا ایک کیمپ ہے، قلندیہ کیمپ۔ ظاہر بات ہے کہ غزہ اور پورے علاقے میں لوگوں کی بلڈنگیں، ان کے گھر، مکانات، اسکول، ہاسپٹل، سب پر بمباری ہوئی ہے، اور تقریباً غزہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ کیمپوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو اب ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ کا ایک کیمپ ہے قلندیہ، بڑا کیمپ ہے، اس میں بھی اسرائیلی فوج نے کریک ڈاؤن کیا، یعنی وہاں چھاپے ماری، تلاشی، وہاں پر ظلم، تشدد، خبریں آ رہی ہے کہ گرفتاریاں بھی ہوئی، ظلم بھی ہوا، اور وہاں قلندیہ کیمپ جو علاقہ ہے پورا،
वहां पर दुकानों को भी तोड़ दिया गया फलस्तीनियों के। 11 फलस्तीनियों के जख्मी होने की खबरें आ रही है और 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी कलंदा कैंप में घरों पर छापे, गिरफ्तारियां और दुकानों की मिसमारी की गई। कार्रवाई में कई फलस्तीनियों के जख्मी होने की खबरें भी आ रही है। यह खबर इसलिए भी अहम है कि शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो, जंग बंदी के एग्रीमेंट के बाद भी शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो कि जब फलस्तीनियों पर तशद्दुद या जुल्म का शिकार फलस्तीनी न हुए हो। रोज आना लगातार उन पर जुल्म के पहाड़ अलग अलग अंदाज में सीज फायर होने के बावजूद भी जुल्म उन पर किया जा रहा है। ईरान बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आबनाए हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, वो जो समंदरी रास्ता है जहां से गैस, डीजल, पेट्रोल के जहाज़ों को गुजरना है दुनिया भर के मुल्कों के, अब वो आबनाए हुर्मुज जो ईरान के कब्जे में है। खबर आ रही है कि ईरान और ओमान इनके बीच, इनके दरमियान आबनाए हुर्मुज एग्रीमेंट आखिरी मरहले में है। यानी ओमान और ईरान में आबनाए हुर्मुज उस रास्ते, उस गुजरगाह को लेकर एग्रीमेंट हो रहा है जो आखिरी मरहले में है। तेल की कीमतें, खबर आ रही है कि $80 के करीब अभी बरकरार है और ईरान ओमान मुज़ाकरात एग्रीमेंट के इम्कानात ताहाल गैर यकीनी है। अमरीकी मीडिया का यह कहना है कि ईरान और ओमान का जो आबनाए हुर्मुज, उस गुजरगाह, उस रास्ते को लेकर जो एग्रीमेंट हो रहा है वो ताहाल यानी अभी तक गैर यकीनी है, यानी मुकम्मल नहीं हुआ है। और खबरें ये भी आ रही है आबनाए हुर्मुज को लेकर कि आबनाए हुर्मुज पर टोल टैक्स, यानी ईरान टोल टैक्स लगाने की बात कर रहा है, तो उस टोल टैक्स का विरोध, मुखालिफत हो रही है। आलमी शिपिंग तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहदा से, यूएनओ से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। यानी आलमी शिपिंग जो तंजीम है उन्होंने अक़वाम मुत्तहदा से कहा कि टोल टैक्स पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, बड़ी खबर ये आ रही है जनाब, अमेरिका से रिलेटेड है और 2-3 अहम खबरों का खुलासा है। आखिरी बड़ी खबर, पहली खबर यह है कि चाइना ने भी अमेरिकी सदर का जो टैरिफ है, ट्रंप का जो टैरिफ है, खुद अपने मुल्क में भी ट्रंप की मुखालिफत और कड़े अंदाज में लोग विरोध कर रहे हैं। अब यह खबर आ रही है कि चीन ने भी अमेरिका के सदर ट्रंप के टैरिफ पर सख्त रद्द अमल और कड़ा रिएक्शन जाहिर किया है। 6 अमेरिकी कंपनियों को चाइना ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। 6 अमेरिकी कंपनियों को चाइना ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और ड्रोन की बरामद के कवानीन को भी सख्त बताया है। खैर, अमेरिकी सदर ने जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में अक्सर खबरें उनसे ही रिलेटेड रहती है। अब अमेरिकी सदर ने जो ईरान इजराइल की जो जंग है और दुनिया के कई खित्तों में, जैसे अफगानिस्तान में जगह जगह अमेरिकी सदर जंग में शामिल रहे हैं और अब वो ये कहते हैं कि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। बहुत बड़ी बात है, तालियां तो बनती है, तालियां तो बजनी चाहिए। तो अब अमेरिकी सदर कहते हैं कि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला नहीं करने का ये जवाब बताया, यानी मैं उस पर हमला ईरान पर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। तो जाहिर बात है, इस खबर को बोलते वक्त भी हंसी आ रही है, आपको भी सुनते वक्त हंसी आएगी कि अमेरिकी सदर कहते हैं मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। लेकिन दुनिया जानती है कि कितनी जानें अब तक ली गई है। अभी आप देखें कि हिरोशिमा पर जो एटमी हमले हुए थे उसकी 81 ईयर मुकम्मल हो चुके हैं। 81वीं बरसी है हिरोशिमा पर एटमी हमले की, 81वीं बरसी है। आप जानते हैं कि हिरोशिमा में जो बमबारी हुई थी और जो कुछ भी तबाही मची थी उसमें कितने लाख लोगों की जान जा चुकी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट